वाहेगुरु साहिब जियो। फिरत फिरत प्रभ आया, हरिया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। चवर शतर तखत दी मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर। सांझी वार्ता दे प्रतीक, मनुखता दे रहबर दीन दुनी दे पातशाह, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां लवा रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी सत संगत जियो। वडभागी हो जो संध्या वेले के पावन दीवाना में जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी का पाठ सत्कारयोग भाई साहब पासों श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। विचार आरंभ करने तो पहला आप सरबत संगत आसीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मनुख इस जगत के अंदर दो तरह का जीवन जिहड़ा है वो बतीत करता है। एक वो है जो केवल संसार नूं विखाउण वास्ते भेखी जीवन है, एक वो जीवन है जिहड़ा परमार्थ के राह ते तुरदियां होया जो गुरमुखां वाला जीवन है। तो गुरदेव पातशाह जी ने बाणी के अंदर ये दो तरह के मनुखों का जिक्र किया है। एक वो जेड़े केवल कथन करते नहीं पर असल रब्बी इबादत तो रब्बी गुणा के खजाने तो सखड़े होते हैं। दूसरे वो ने जेड़े केवल कथन ही नहीं करनी दे मालक भी होते हैं। वो जो कहते ने वो करते भी नहीं। एक वो ने जेड़े केवल कहते ने पर करते नहीं। कथनी ते करनी दे जो मनुख पूरे ने उन्होंने गुरु दर ते प्रवान किया जाता है। मालिक दे दर ते वो प्रवान होंदे जिहड़े कथनी ते करनी दे पूरे होते हैं। मनुख का जो ये शरीर है एक बर्तन एक भांडा है और इस भांडे अंदर अगर कुछ वस्त है तो वो मनुख दे जुबान दे राही बाहर प्रगट होके बोलों के राही मनुखता तक पहुँचती है। अगर इनका भांडा अंदरों खाली है तो खाली भांडा जिहड़ा है वो किसी काम का नहीं। या इंज कह लीए भी एक बर्तन विच पई हुई जिहड़ी कड़छी है, कड़छी किसी की भुख नहीं मिटा सकती जिन्ना चक
बर्तन दे विच कुछ पदार्थ ना होवे। जे बर्तन ही खाली है तो कड़छी भावें पई है तो कड़छी भुख नहीं मिटा सकती। जिन्हां मनुखां दा जीवन अंदरों रब्बी गुणां तो सखना है, मालक की बंदगी तो सखना है, ऐसे मनुख तो आप ही अधूरे ने, किसी को तृप्त की करनगे। महाराज के दे कथनी केवल कथन कर लेना ते कथन करके समझ लेना भी शायद अकाल पुरख परमात्मा नूं असीं पा लवांगे। धन गुरु अमरदास महाराज आखदे ने ऐसे बहुत सारे मनुख एक फिरै कनेरे करह गल्लां गल्ली किने ना पाया। गल्लां दे नाल अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपां गल्लां दे नाल अकाल पुरख नूं खुश नहीं कर सकते। इत्थों तक मेरे पातशाह रब्बी बाणी अंदर कृपा करते ने, रहत अवर कछ अवर कमावत। कई बंदे ते ऐसे ने जेड़े कथन कुछ करते ने ते करते कुछ होर ने। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। उन्हां दी प्रीत अंदरों मन नाल नहीं बल्कि मुख नाल है, और मुख नाल जिहड़ी प्रीत है ये झूठी है। गुरबाणी दे अंदर बेअंत ऐसे पवित्र वचन आउंदे ने जिन्हां विच समझाया गया है जे प्रीत पाउणी है ते मन नाल पा, जुबान नाल नहीं। मन नाल प्रीत पा। रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए। रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसे मछली नीर। भाव कहण तो मन नाल प्रीत पाउण दी गल है, जुबान दे नाल नहीं। और जेड़ा मनुख जुबान नाल कथन करके ते ये समझदा भी शायद मैं किसी को प्रसन्न कर ला, खुश कर लवां, गुरुदेव कहंदे नहीं, ऐसा मनुख किसी का कुछ सवार नहीं सकता। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भीख न कहूं। अकाल पुरख तेरे अंदर दी हालत नूं जानदा है। तेरा बाहर वाला भेख, बाहर वाला दिखावा जेड़ा उस प्रति अकाल पुरख नूं समझ है भी तेरा केवल जुबान तो चंगियां गल्लां करनियां, चंगे बोल बोलने, ये केवल कथन मात्र ने। इन्हां विच करनी वाली कोई गल नहीं, इन्हां विच सच्चाई कुछ नहीं। ते सतगुर ते बाणी अंदर इत्थों तक आखदे ने कि जेड़े लोग केवल जुबान दे नाल तां उस मालक की बंदगी कर रहे ने, पर हिरदे विच मालक नहीं वसिया। मुखों हर हर सब को कह, किने विरले हिरदे वसाया। कोई विरला है जिहदे हिरदे विच अकाल पुरख परमात्मा दा वासा है, नहीं तो मुख तो हर कोई हरी हरी कर रहे हैं। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। केवल जुबान मात्र नाल कह देण नाल अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं हुंदी। तां गुरुदेव कृपा करते ने ऐसे लोग जेड़े केवल जुबानी तां इबादत कर रहे हैं, जुबानी तां केवल चंगियां गल्लां कर रहे हैं, पर उन्हां दे जीवन विच चंगियाई नहीं है। तां ऐसे अकाल पुरख परमात्मा दे जीव प्रभु दे दर ते जीव प्रवान नहीं हो सकते। साहब ने रब्बी बाणी अंदर आशा की वार विच रोज ही सानू मनुखी जीवां नूं उपदेश दिता। गुरुदेव वचन करदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बात कर, नहीं हर हर भीजे राम राजे। जिन अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। साहब आखदे ने कोई रागां दे नाल उस अकाल पुरख परमात्मा नूं गा रहे, कोई गावे रागी रागां दे नाल अकाल पुरख दी सिफत कर रहे। नादी नाद संख आदिक वजाउंदा है ते उहदे नाल इबादत कर रहे। कोई गावे रागी नादी बेदी बेदां आदिक नाल गा रहे। बहु भांत कर अनेकां तरीकिਆਂ नाल अकाल पुरख की इबादत हो रही है, पर नाल ही साहब आखदे ने, नहीं हर हर पीछे राम राजे। परमात्मा तेरे केवल जुबान दे इस कीते हुए
ਪਾਠ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪੁਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਸ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫਰਕ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਨ ਕੱਚੇ। ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜੀਭ ਸਵਾਦ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾ ਵੀ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਖਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ
कि दीपक दीपक दीवा दीवा कहने के नाल हनेरा दूर हो जाएगा। जैसे दीपक दीपक कह तिमर ना दूर होती, कह लगे कोई दीवा दीवा कही जावे ते हनेरा नहीं दूर होता। जब लग जाए ना जगाइए, जदों तक उस दीवे नूं तू जाके बालदा नहीं ना, हनेरा नहीं दूर होना, तिमर ना दूर हो। हनेरा उदों ही दूर होना है जदों दीवे नूं बाल देगा। ते जे बाले ना, सुभावक गल है। हुण पुराने समय दीवे होंदे सन, अज घर दे विच लाइट है, ते जे आपां लाइट दा स्विच नहीं ऑन करांगे ते आपां आखी जाइए भी लाइट लाइट करी जाइए, तो फिर हनेरा ते दूर नहीं होना। हाँ, जदों स्विच ऑन कर दिता फिर वो बत्ती बलेगी, हनेरा दूर हो जाए। भाई गुरदास जी तीसरी उदाहरण दे देने, कोई बंदा ज्ञान ज्ञान कही जाए तो ज्ञान ज्ञान कहने वाला कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। वो सारा दिन बैठा होया ज्ञान ज्ञान करी जाए। जैसे ज्ञान ज्ञान कह ज्ञान पावत, कह लगे केवल ज्ञान ज्ञान कहने के नाल कोई बंदा ज्ञान नहीं हासिल कर लेता। जब लग गुर ज्ञान अंतर न वसाइए, जिन्ना चिर गुरु का ज्ञान तू अपने अंदर वसाउंदा नहीं, उन्ना चिर तेनू गुरु के ज्ञान की समझ नहीं आ सकती। कोई सारा दिन बैठा रहे तो ज्ञान ज्ञान करी जाए, ज्ञान तो उदों ही हासिल होना है जदों ज्ञान को समझ के जीवन में कमाया जाए, ज्ञान को जीवन के धारण किया जाए, तो तां ही समझ आएगी। अखीर वो आखते ने भाई गुरदास जी, कोई ध्यान ध्यान कहने दे नाल कोई ध्यानी नहीं बन जाता, जिन्ना चिर कि वो गुरु दे राही उस मालिक के चरणों में जुड़ नहीं जाता। कोई ध्यान ध्यान कही जाए सारा दिन बैठा, कोई ध्यानी नहीं बन जाता। ध्यानी तो उदों ही बनता है जदों वो गुरु की कृपा राही उस मालिक के चरणों में जुड़ जाए, तो उहदा अंदर टिक जाए, तो उन्होंने ध्यान की समझ आती। तो कथनी अते करनी दे विच एक अंतर है। सब आखते ने जेड़े केवल कथन करते हैं, केवल गल्लां करते हैं, वो गल्लां दे नाल परमात्मा नूं रिझाउणा चाहुंदे ने, या दुनिया दे संसार दे लोकां नूं प्रभावित करना चाहुंदे ने भी असीं बहुत चंगे हां। मेरे गुरुदेव ने बाणी अंदर बड़ी कृपा की। ते एक वचन बड़ा प्यारा सतगुरु की बाणी का, गुरुदेव कृपा करते हैं कि भाई गल्लां करके मनुख बहुत चंगा है। तुसीं वेखो बुरे तो बुरा मनुख भी बड़ियां चंगियां गल्लां करदा, बहुत ज्ञान वालियां गल्लां ते बड़ियां उच्चियां गल्लां करदे नज़र आउणगे। बुरे तो बुरे मनुख, विकारी तो विकारी बंदे भी, वो भी बड़ियां चंगियां गल्लां करदे नज़र आउंदे, क्योंकि वो भी चाहते हैं भी असीं भी चंगे होइए, असीं भी चंगे बणीए, लोग सानूं चंगा समझ। पर महाराज कह लगे नहीं, गल्लां करके गल्ली असीं चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुदां कालियां, मनो कुसुदां कालियां, बाहर चिट्टियां। महाराज कह लगे नहीं भाई, केवल गल्लां करके नहीं, गल्ली असीं चंगियां, भी गल्लां करके तां चंगे हां। लोग कहणगे भी बहुत ही चंगियां गल्लां करदा है, बहुत वधिया गल्लां करदा है, हो सकदा है इहदा जीवन भी बड़ा चंगा होवे, पर यह कई बारी हुंदा नहीं। बहुते मनुख गल्लां ते बहुत चंगियां करते, पर जदों उन्हां दे जीवन दे विच आचार वल वेखिया जाता है तो उन्हां दा किरदार बहुत डिग्गिया हुंदा है। किरदार तो डिगे हुए मनुख। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी के चरणों दे विच दो सिख ने, भाई लालू जी ते भाई निहालू जी। कवि संतोख सिंह ने दा जिक्र किया है। वो आखते ने ये दोवें सिख बड़े कमाई वाले सन, कथनी ते करनी ते मालिक सन। नित ही कीर्तन करते ते कीर्तन तो बाद कथा करते ते लोकी जदों सुनते ते उन्हां दे अंदर नूं बड़ी शीतलता मिलती ते बड़े प्रभावित होंदे, उन्हां नूं बड़ा चंगा लगता। ते कदी कदाई कोई बाहरों होर कथा करने वास्ते, कीर्तन करने वास्ते कोई आउंदा ते जिहड़ियां संगतां फिर सुणदियां तां उन्हां ने गुरु साहब नूं आखना भी कोई आनंद, कोई रस नहीं आया अज,
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਛ ਹੈ ਅਵਰ ਰਿਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ, ਆਪ ਵੇਖ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡਲਾਵਤ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਥਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਣਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਇਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡੱਲਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਡੱਲਿਆ ਬੰਦੂਕ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ। ਡੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਗੋਲੀ ਪਰਖਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਲੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਥਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।